เอาไว้เต้คือจิกาการเลืองจมพูติรัวได้กว่าเติมการ์ด จ้า còn ai làng lướng đại lướng nó cứ việc mình đa một pi làm một quán nó việc mình toán chia nằm ná cá bán bên lên thì លោកគ្រូចោះជំងឺកាត់លឿងនឹងអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាអីគេខ្លះទៀត bay cọp chiếm chiếc lướng nó về làng khẳng thì pro chiếc lướng nó việc bán một pi cá bay sầm nó này cọp chiếm của hôm đại bay nè សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ podcast Kid Education Cambodia ដែលជាវេទិកាចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពកុមារហើយនិងទារកចាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាភាគទី2ហើយបើសិនបើទស្សនិកជនមិនទាន់បានទស្សនាភាគទី1ទេអាចចូលទៅក្នុងចា page ឬក៏ channel របស់ពួកយើងដើម្បីចាទស្សនាភាគទី1បានចាដោយឡែកភាគទី2នេះប្រធានបទរបស់យើងគឺនឹងលើកឡើងអំពីចាបញ្ហាដែលកើតឡើងជាញឹកញយយើងឧស្សាហ៍ឃើញកើតឡើងចំពោះទារកដែលទើបនឹងកើតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះផងដែរយើងក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីនៅវត្តមានចាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារគឺលោកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតវង្សសុជីវ័នចាជំរាបសួរសាជាថ្មីលោកគ្រូចាឃើញថាវគ្គទី1នោះគឺយើងបានជជែកច្រើនមែនតើចាពីបញ្ហាគោលចាក៏ដូចជាចាគន្លឹះសំខាន់ដែលប៉ាម៉ាក់គាត់គួរតែចំណាំចានៅក្នុងការតាមដានបុត្រធីតារបស់ពួកគាត់ដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏យើងទៅណាមិនឆ្ងាយដែរចាប៉ុន្តែគាត់ទៅថាយើងចង់ផ្ដោតទៅលើពីបញ្ហាដែលយើងឧស្សាហ៍ឃើញថាកូនងាដែលទៅកើតហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ជួបនឹងរឿងហ្នឹងតែម្ដងបាទចាអញ្ចឹងចូលទៅដល់បញ្ហាទី1គឺការកើតលឿងចាអញ្ចឹងតើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយអធិប្បាយបន្តិចថាតើអ្វីទៅគឺជាការកើតលឿងចំពោះទារកvà chỉ thực tế tiền ruộng đại quạt tầm cát còn ai làng lướng đại lướng nó cứ việc mình đa một pi làm một quán nó việc mình toán chia nằm ná cá bán bên lên thì mình là việc này chơi chẳng tới việc ai thôi ai chiết lương nó bị trả láng tranh mà lừa bảy ca lương làng lương liên tiết dương trai chỉ lương thò mà ná hay những lương đòi xá chủng ngư lương thò mà ná ban này thái chỉ ca làng lương không dạ p đi thả cô nó mẹ dụ bàn chẳng hỏi nó có pi ngày từ 7 ngày đấy mình còn chập đào mà miền làng lướng hay cá làng nó cứ không cùng rất mùi mình có buộc làng thế đời xa tại cá làng lướng cây miến chia crab mà này ta chỉ crab muối nằm bảy kỳ bò vé ta lương ngầm rất này chẳng cá làng lướng vì mình làng thế hay biết không cùng lâu là giúp đi ngày từ 7 ngày hay ai làng đi thà này là ai làng đo ngày thì pram ngày thì cùng muối chẳng tới mình đi chập đào chọn một mình chẳng thấy hay cá làng lương mới tiết cứ mình làm một tí chủng ngư chứ cây bay chai không khné okay. Làng lương này một pi chủng ngư pe class cứ làng lương môn một phay buôn máu anh nó cứ dùng hộp thá chỉ làng lương một pi chủng ngư mà người ta roa cô này quạt làng chữ lương kháng tầm cao ở tầm ăn phay buôn máu phóng làng chữ lương kháng anh ấy dương cất thá quát ai là biết chủng ngư ấy mùi okay. Hai mũi tiết là cá làng lương ở khỏi pe để quả dụ ban mà tận đây hỏi thấy quạt làng lương kháng nó có dương ai bà rong đi cái này ta còn ai bên chủng người muộiចាអញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នាគឺថាមួយកើតឡើងជាទូទៅហ្មងគឺកុមារទារកត្រូវតែកើតលឿងអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែករណីមួយទៀតគឺវាជាលក្ខណៈជំងឺចាដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូចោះជំងឺកើតលឿងនឹងអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាអីគេខ្លះទៀតក្រៅពីបញ្ហាដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងថ្លើមបាទវាមានកត្តាផ្សេងទៀតយើងលើកមកជាទូមានដូចជាបាយក្របឈាមអូចាđại cá bay crop chim nó miền mù lại bao giờ đời sao con lá ai nó crop chim bao quát hay crop chim bao mà đài nó miền cá protocam một cái này chẳng có thua ở crop chim bao quát nó bị nghĩ bài này rồi có con nó còn miền chủng ngư cái hai thai chủng ngư đầm nọ bùn chủng ngư môi đây JCP đấy mình đang thà crop lừa đấy mình thà con crop lừa đấy JCP đấy nó có ai thua ở crop chim bao quát nó nghĩ bài được cái này chắc cái nào coi miền chủng ngư ở nó bây giờ thua ở chiếc lưới nó bị lan khẳng thì pro chiết lương nó việc ban một cá bay sầm nó này crop chiên của hôm đại bay nè chẳng bị ai thua chiết lương về làng khẳng cha đục hồ chẳng đặt tới cả đường nó có chỉ sạch nhà mùi của thân nạn đài chẳng sập màu với bảo sân chi tỷ ruộng nâng quạt miền trùng người cả lương có chi sạch nhà của thân nạn đài bàn tay cùng đặt của thân nạn nâng cùng đặt nào đài lục hồ cùng đặt hình ngôn rồi có sả bà chẳng đôi bàn vậy một nâng chẳng ở tầm ná cây miền cá bo bên tam rồi dạ crab để bỏ về chiết lương nứng thà ta bị cầm rạch này không cả này để chiết lương về lao cpu lắng vì ai chlong châu từក្នុងcuộc vào chẳng bị ai thôi cô nó mình so tốt nơi bị cà phim như có trên chia sẻ nhà cả thẻ bạc cả cái gì đó
ចាអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីដែលយើងអត់បានទប់ទល់វាតាន់ពេល ចូលទៅដល់សំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថា colic ចាប៉ុន្តែអត់យល់ទេមែនតើទៅអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយអធិប្បាយថាតើ colic គឺជាអ្វី អញ្ចឹង colic ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅបើថាជំងឺក៏វាអត់សូវត្រូវ ចាវាដូចជាគេហៅ condition មួយលក្ខណៈមួយសំដៅទៅលើក្មេងដែលគាត់យំច្រើនហ្នឹងគេគិតថាគាត់យំយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែរហើយបើគិតជាថ្ងៃវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែរនៃការយំរបស់គាត់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងចំពោះក្មេងដែលគាត់យំច្រើនអញ្ចឹងហើយពាក្យច្រើនគឺពេលល្ងាចលក្ខណៈបែបហ្នឹងគេហៅថា colic ហើយមូលហេតុថាមកពីអីពេលខ្លះគេរកអត់ទាន់ឃើញទេចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីដែលគេគិតថាអាចមកពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងវានៅខ្ចីចាវាធ្វើការមិនទាន់ពេញលេញពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់សល់ខ្យល់ហើមពោះហើមអីចឹងធ្វើឲ្យគាត់យំចាឬក៏គាត់ប្រឹងជុះប្រឹងអីវាអត់ដូចចិត្តគាត់ពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យគាត់យំដូចគ្នាចាអញ្ចឹងជាអ្វីដែលគេគិតថាវាអាចបណ្ដាលមកពីរឿងហ្នឹងចាលោកគ្រូអញ្ចឹង colic ហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពដែលទារកហ្នឹងគាត់យំច្រើនម៉ោងហើយជាពិសេសពេលល្ងាចចុះយើងមានដំណោះស្រាយទេលោកគ្រូជាមួយនឹង colic ហ្នឹងមានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលយើងអាចសាកល្បងបានចាប៉ុន្តែយើងមិនធានា 100% ថាវានឹងជោគជ័យទេតែយើងអាចសាកបានចាឧទាហរណ៍ដូចថាពេលដែលគាត់អញ្ចឹងវិធីងាយស្រួលគឺវាលូនដូចក្មេងយំអញ្ចឹងយើងយំហើយបន្តមកទៀតគឺគេឲ្យយើងសាកផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់គាត់ដូចថាដឹកគាត់ដើរលេងអីចឹងចាដឹកទៅនេះទៅនោះឲ្យគាត់មើលនេះមើលនោះទៅពេលខ្លះក៏អាចបំបែកនៅការយំរបស់គាត់នឹងបានខ្លះដែរបញ្ហាមួយទៀតអាហ្នឹងផ្ទាល់ដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហ្មងទាំងប្អូនបកាទាំងក្មួយគឺថាពេលដែលគាត់បើហើយអញ្ចឹងគឺក្អែទឹកដោះមកវិញអស់លីងចាលោកគ្រូអញ្ចឹងតើអាការៈការក្អែទឹកដោះហ្នឹងវាធម្មតាអត់ទេសម្រាប់ទារកតូចចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បើហើយគាត់ក្អែចាការក្អែតិចតួចមកហៀមកតាមមាត់អីនេះទួញចាគឺជារឿងធម្មតាដោយសារអីដោយសារតែផ្លូវអាហាររបស់គាត់កំពង់អាហាររបស់គាត់វាខ្លីចាអញ្ចឹងចំពោះក្មេងខ្លះដែលគាត់បើលឿនគាត់ប្រឹងបើដូចថាម្ដងគាត់ប្រឹងបើយកលឿនពេកចាធ្វើឲ្យកាពះរបស់គាត់វារីអត់ទាន់អញ្ចឹងវាអាចច្រាលឡើងមកលើវិញវាធ្វើឲ្យគាត់ក្អែអញ្ចឹងឬក៏ពេលដែលបើហើយភ្លាមយើងលើកគាត់ទៅមកយើងដូរទម្រង់របស់គាត់ដូរ position របស់គាត់ហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ក្អែដូចគ្នាចាប៉ុន្តែអាក្អែអញ្ចឹងគឺយើងអត់បារម្ភណាស់នេះប៉ុន្តែក៏មានក្អែមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យបារម្ភដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចថាគាត់ក្អែច្រើនហើយញឹកញាប់ដល់រាល់ពេលបើដល់ក្អែហើយក្អែម្ដងច្រើនហើយជួនកាលយើងធ្វើត្រឹមត្រូវអស់ហើយតាមរយៈការណែនាំមកហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែក្អែមកច្រើនទៀតអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យបារម្ភដូចគ្នាចុះនៅពេលដែលគាត់ក្អែច្រើនអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាណបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដែរលោកគ្រូវាអាចមានបញ្ហានៅកន្លែងណាមួយដែលជាទូទៅយើងត្រូវជំរុះចោលមុនគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគពីព្រោះកាលណាក្មេងដែលគាត់មានឆ្លងមេរោគគាត់អាចនឹងមានសញ្ញាកន្លែងណាមួយដែលខុសធម្មតាហើយអាការក្អែហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយនៅក្នុងហ្នឹងដែរចាក្មេងខ្លះគាត់ស្រាប់តែឃើញគាត់ដូចថ្ងៃហ្នឹងខុសពីធម្មតាដូចតិចក្អែប្រែពណ៌សម្បុរឬក៏ហត់ជាងមុនឬអីពេលខ្លះមើលឈាមទៅគឺមានឆ្លងមេរោគក៏មានដែរចាអូខេអញ្ចឹងមានថាការក្អែហ្នឹងក៏ពិតជារោគសញ្ញានៃការឆ្លងមេរោគដែរបាទជាចំណុចមួយនៅក្នុងរោគសញ្ញានៃការឆ្លងមេរោគដូចគ្នាព្រោះអីដូចយើងដឹងអញ្ចឹងថាក្មេងគាត់អត់ចេះនិយាយប្រាប់យើងទេចាអញ្ចឹងវាមានតែស្ដែងចេញតាមអាសញ្ញាអស់ហ្នឹងចាតែធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអូគាត់មានអីមួយដែលខុសធម្មតាលោកគ្រូចោះយើងធ្វើមិនជួយសម្រួលគាត់កុំឲ្យគាត់ឧស្សាហ៍ក្អែញឹកញាប់តែដែលបើហើយយើងគួរធ្វើមិនខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការក្អែចាទី1តាក់ទងជាមួយនឹងបរិមាណពេលខ្លះកូនខ្លះគាត់បើលឿនដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងគាត់បើលឿនគាត់បើច្រើនចាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ងាយក្អែដោយសារតែកាពះគាត់រីអត់ទាន់ហើយកាពះគាត់មិនមែនធំដូចមនុស្សធំតែគាត់ទូចបាទអញ្ចឹងអាចតាក់ទងបរិមាណបើសិនជាគាត់បើច្រើនពេកអាចកាត់បន្ថយខ្លះទៅចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេ position នៅក្នុងការបំបើអាហ្នឹងក៏ជួយក្នុងការដែរបន្ថយនៅការក្អែហ្នឹងដែរហើយនឹងការចេះធ្វើឲ្យភើចាបាទខ្ញុំជឿថាធ្លាប់លឺហើយនៅពេលដែលក្មេងបើហើយគឺយើងធ្វើឲ្យគាត់ភើហ្នឹងក៏ជួយកាត់បន្ថយនៅក្នុងការក្អែដូចគ្នាពួកយើងជួយឲ្យខ្យល់វាចេញពីក្នុងកាពះមកវិញអញ្ចឹងធ្វើបធូរកាពះហ្នឹងកុំឲ្យវាតឹងខ្លាំងពេក
ចាលោកគ្រូចុះធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ប្រើមានកាយវិការអីខ្លះដែលអាចជួយគាត់បានទេគ្រូវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចថាយើងអាចដាក់គាត់នៅលើស្មារបស់យើងធ្វើការអែខ្នងតិចគោះតិចអីទៅបឆោដាក់បឆោបាទដាក់បឆោឬក៏យើងដាក់អង្គុយនៅលើផ្លូវយើងយកដៃទប់កករបស់គាត់អូចាហើយយើងធ្វើដូចគ្នាអែខ្នងគោះតិចទៅអាហ្នឹងក៏អាចជួយធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើដែរចាលោកគ្រូអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការក្អែលនឹងដដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហើយអញ្ចឹងករណីថាបើសិនជាក្អែលញឹកញាប់ពេកក្អែលច្រើនបើឲ្យក្អែលគឺជាសញ្ញានៃការឆ្លងមេរោគណាមួយបាទនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែជំរុះចោលមុនគេអូខេបើសិនឧទាហរណ៍យើងជំរុះចោលហ្នឹងហើយបើនេះថាក៏អត់មានឆ្លងមេរោគទេចាទើបយើងឈានទៅរកមូលហេតុផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលគាត់ខ្សោយសាច់ដុំនៅប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់ឬក៏អីអាហ្នឹងគឺក្រោយពេលដែលយើងជំរុះចោលអាការដែលឆ្លងមេរោគនឹងសិនព្រោះអាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាការក្អែលហ្នឹងវាធម្មតាទេបើតិចតួចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនលើសពីធម្មតាហើយគួរតែយកទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតទៅចាដើម្បីយើងមើលថាតើមានឆ្លងមេរោគអីអត់ហើយបើអត់មានទេយើងគួរធ្វើមិនបន្តតបទៀតចឹងទៅចាអូខេចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះចាវគ្គទី2របស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៀតហើយចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងច្រើនបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងចាបញ្ហាដែលឧស្សាហ៍កើតឡើងញឹកញាប់ទៅលើទីរក់តូចដូច្នេះបើសិនបើទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ទៅលើ channel ក៏ដូចជាគណនីនិង page Facebook របស់ពួកយើងដើម្បីទស្សនាវគ្គបន្តទៀតសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ